এখানে কেন? I'm so sorry to call you on such short notice. আর আমি এখানে একা আসি না। I don't even come here too often. তাই ভাবলাম তুইও চলে আয়। আসলে I had to offer flowers to my uncle. Isn't it the 19th century poet Michael Madhusudan? এসেছিলি আগে? না, এদিকে কোনোদিন আসা হয়নি। দাঁড়াও পথিক দাঁড়া তুই তো আবার বাংলা পড়তে পারিস না, আমি পড়ছি। দাঁড়াও পথিক বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে, জননের কোলে শিশু লোভয় জ্যামতি বিরাম, মহির পদে মহানিদ্রাবৃত দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন। যশোরে চল না, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল আরেকদিন আসবো। দাঁড়াও পথিক বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে, জননীর কোলে শিশুলভয় জ্যামতি বিরাম, মহির পদে মহানিদ্রাবৃত দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন। যশোরে সাগর দাঁড়ে কবতাক্ষ তীরে জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী। Hello, Pritha. হ্যাঁ বল। I'm so sorry to call you this early in the morning. না, it's okay. শোন না, অ্যাকচুয়ালি কালকে যে আমরা মাইকেল মধুসূদনের সমাধিটা দেখেছি না, আফটার দ্যাট আই হ্যাভ বিন ডুইং সাম রিসার্চ অন হিম। খিদিরপুরের কার্ল মার্কস সরণিতে ওনার একটা বাড়ি আছে, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ভিজিট দ্যাট প্লেস ওয়ান্স। সো লেটস মিট আপ টুডে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মাইকেল মধুসূদনের বাড়ি চেনেন না? কারো সন্ধান দিতে পারবেন যে চেনে? জানেন আপনি কোথায় আছেন? তো সামনে। বাড়িটা এক্স্যাক্টলি কত বছর পুরনো বলতে পারবেন? অনেক আগেকারের, আমরা ঠিক জানি না। আমি 1960 সালে এসেছি, তখন থেকেই দেখছি আছে। The people in the vicinity denied us entry, but we disguised our intentions and went ahead taking the risk. The matter was serious and it needed addressal, so the next day I decided to take it up with GM Kapoor, the convener of INTAC. Michael Madhusudan Dutt's property in Khidirpur is in ruins now, and I don't know, it just struck me, why is it not a heritage site, and why is it so out of the public eye?
It is a declared heritage site, a notified heritage site as per the KMC. But I do believe there is some litigation pertaining to this building in the High Court in Calcutta. The present owners apparently have moved court saying that this should not be declared a heritage building, because according to them there is no proof that Michael Madhusudan Dutt lived there. I have a newspaper report from the Telegraph dated February 10, 2008, where they have talked about the house, and also the other day I shot some pictures of it. You can see the condition of the house. Yeah, condition is pathetic, I know, because at one time we prepared a proposal for the KMC for the restoration of these houses. But this particular case in the High Court is not permitting any work to be done. And what is more heartbreaking is the fact that in Khidirpur itself, very few people are cognizant of this fact that the house belongs to the poet. The stature which Rabindranath Tagore had achieved internationally. Probably Michael Madhusudan Dutt did not achieve that stature, or was not promoted internationally as much as Tagore was. Where man in all his truest glory lives, and nature's face is exquisitely sweet. For those fair climes I heave the impatient sigh. There let me live, and there let me die. দাদা এখানে মাইকেল মধুসূদনের বইগুলো আছে কি? কি নাম ছিল? মেঘনাদ বধ কাব্য। মেঘনাদ বধ কাব্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই সময়। সামনে কই, এইদিকে তো? এই আপনার কিছু নেই? চল ওইদিকে। কোন দিকে? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই সময়, তারপরে মেঘনাদ বধ কাব্য, আর কি? বনফুল। এইগুলোর মধ্যে বনফুলের শ্রী মধুসূদন বই আছে কি? হ্যাঁ, এই তো। ওকে, নাও শ্রী মধুসূদন। Yeah. And then began a search, a journey towards rediscovering M. Michael Madhusudan Dutt was born on the 25th of January 1828 at Jessore in Bangladesh to Raj Narayan Dutt and Jannavi Devi. He was an eminent Renaissance personality and was one of the pioneers of Bengali drama. His famous work Meghnad Bodh Kabbo is a tragic epic. He was entitled as Bengali language's first true and deserving Mahakobi. অনির্বাণ, শোন, আমার একটা রিলেটিভ আছে যে তোকে অনেক ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করতে পারবে মাইকেল মধুসূদন দত্তর ব্যাপারে। আর ইউ ইন্টারেস্টেড? Yeah. তাহলে কাল যাবি? Sure, কাল চল after class. Okay. তোরা আয়। মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাগরদাড়ি গ্রাম, যশোর জেলার সাগরদাড়ি গ্রাম,
এখন ওটা বাংলাদেশে পড়েছে। প্রথমে তো খিদিরপুরে এলেন যশোর থেকে, সেখানে স্থানীয় স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন, তারপর হিন্দু কলেজে ওকে ভর্তি করা হলো, হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে। হ্যাঁ, সেখান থেকে উনি রোজ পটলডাঙ্গা পর্যন্ত, পটলডাঙ্গায় মানে খিদিরপুর থেকে পটলডাঙ্গা পালকি করে আসতেন। হিন্দি স্কুল হচ্ছে তখনকার দিনে ভারতবর্ষের সবচেয়ে এলিট স্কুল। এলিট সোসাইটির স্কুল শুধু নয়, আলেকজান্ডার ডাফের মতো একজন শিক্ষাবিদ তিনিও এই কথা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন সম্ভবত এটাই ভারতবর্ষের প্রথম এই ধরনের স্কুল। এই সময় রিচার্ডসন তখন ওখানকার প্রিন্সিপাল, আর উনি শেক্সপিয়ার পড়াতেন। উনি এত মধুসূদনকে অ্যাট্রাক্ট করেছিলেন যে মধুসূদন তাকে সমস্ত বিষয়ে অনুসরণ করতেন, অনুকরণও করতেন, এমনকি তার দোষ গুণগুলোও যেমন ফলো করতেন, আবার দোষগুলোও ফলো করতেন। মধুসূদনের আবাল্য স্বপ্ন ছিল ইংরেজ কবি মিল্টনের মতো কবি হবেন। এই জন্য ইংরেজ হওয়ার বাসনা তার মধ্যে পুরোপুরি ছিল। সেই জন্য তিনি চলনে বলনে সবেতেই ইংরেজি আনা তিনি ফলো করতেন। The more I dug into the life of this rebellious writer, the more mysterious he seemed. Was he born in the wrong country at a wrong time? Or is any time ever fit for people who break through conventions and work towards their self-realized elixir of life? Shri Madhusudan, written by Bonaful, is a drama revolving around Madhusudan Dutt. It is based on Bonaful's own assessment after following the maestro's life over years of study. Ma, একটা কাউকে ডাকো না, জুতোর ফিতেগুলো খুলে দিক। রঘু, রঘু, ফিতেগুলো খোল। ওরে রঘু, বেয়ারাগুলোকে বলে দিস আজ একটু পরে আবার পালকির দরকার হবে, আসে যেন তারা ঠিক সময়ে। মা, গৌর, বঙ্কু, ভোলানাথ আজ আসবে, মনে আছে তো? এক্ষুনি আসবে তারা। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সব মনে আছে। তুই এখন আমার কথার জবাব দে তো। বলেছি তো, ও আমার দ্বারা হবে না। বিয়ে করবি না তুই? বলেছি তো, বিয়ে যদি করি ইংরেজের মেয়ে বিয়ে করব। ছেলের কথা শোনো একবার। কেন, বাঙালির মেয়ে কি দোষ করলে? বাঙালির মেয়ে? বাঙালির মেয়ে রূপে গুণে ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারে না। খ্যাপা ছেলের কথা শোনো একবার। লক্ষ্মী শোনা আমার, সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন কি আর অমত করলে চলে? তা হয় না মা, এ আমি কিছুতেই পারবো না। এতে না পারবার কি আছে বাবা? বেটা ছেলে বিয়ে করবি, এ আর এমন কি শক্ত কাজ? বললাম তো পারবো না। ও 8 বছরের অচেনা খুকিকে আমি বিয়ে করতে পারবো না। তুই যে অবাক করলি বাচ্চা, অচেনা মেয়েকেই তো সবাই বিয়ে করে, আর আমাদের দেশে 8-9 বছরেই তো বিয়ে হয়। সুন্দরী সৎ বংশের মেয়ে, তোকে কি জাতা ধরে দিচ্ছি আমরা? অচেনা আবার কি? ল্যাভেন্ডারের শিশিটা কোথায় রাখলাম? এই তো, গোরকে দিতে হবে এটা। আমার কথার জবাব দে। মা, আমার ঢিলে পাজামাগুলো কোথায়? ও ঘরে আছে। জবাব দিচ্ছিস না যে আমার কথার? বলেছি তো পারবো না, এই বিয়ে আমি কিছুতেই করব না। কিছুতেই না? কিছুতেই না, কিছুতেই না। ও কথা আমার বলো না তোমরা কেউ। আমার ঢিলে পাজামাগুলো কোথায়? দাও। ও ঘরে আছে বললাম তো। In 1842, at the age of 19, he decided to adopt Christianity, going against his family. Among the ones persuading him against converting into a Christian was his bosom friend Gordas Boshak. খুব পরিষ্কার প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি খ্রিস্ট ধর্ম কেন গ্রহণ করেছেন একজন হিন্দু হিসেবে? উনি কিন্তু পরিষ্কার কোনো উত্তর দেননি, বলেছিলেন অর্থের জন্য, পেটের জন্য, পেটের জন্য। আই এম সরি গোর, সেদিন দেখা হলো না। ভূদেব কোথায়? সে তো আসতে পারলো না। মধু, তুই কি করলি ভাই? Don't give moral lectures. Please believe me, I could not help it. You could not help it? তুই সে খ্রিস্টান হবি, আমি তো কখনো ভাবতেও পারিনি। Well,
It requires a little imagination. তোর সে বালাই নেই. So it is a surprise to you? আমার ambition অনেক বেশি. I want to go to England. I want to become a great poet. Why should I rot in this barbarous Hindu society of Bengal? দেখ, এটি লিখেছি আজ. This will be sung on the occasion of my conversion. ভালো করে শোন. Long sunk in superstition's night, by sin and Satan driven, I saw not, cared not for the light that leads the blind to heaven. I sat in darkness, reason's eye was shut, was close to me. I hastened to eternity, over error's dreadful sea. But now at length thy grace, O Lord, bids all around me shine. I drink thy sweet, thy precious word. I kneel before thy shrine. I have broken affection's tenderest ties for my blessed Saviour's sake. All I love beneath the skies, Lord, I for thee forsake. In 1848, he went to Madras, the heart of foreign colonization in the south, and later became the professor of the Presidency College there. He was also appointed as the assistant editor in a daily newspaper, Spectator. He sent his poems and articles to small magazines but did not taste success anywhere. He married the daughter of a British indigo planter named Rebecca McTavish. They had 4 children from the marriage, but after 8 years they divorced and parted ways. খ্রিস্টান হওয়ার পর মধুসূদন প্রায় 5 বছর কাটিয়েছিলেন বিশপস কলেজের ছাত্রাবাসে, তারপর 8 বছর মান্দ্রাজে। এই এক যুগের অধিককাল কলকাতার জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। এই সময়ের মধ্যে এ দেশে ও সমাজে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, মধু তার কোনো সন্ধানই রাখেনি। যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সেসব কাহার জন্ম নির্ণয়ে না জানি। যে সবে বঙ্গেতে জন্মি। In 1856, he remarried a fellow professor of Presidency College in Madras named Henrietta Sophia White, with whom he had 2 children, Napoleon and Sharmishta. Leaving his wife behind in Madras, he came back to Kolkata with the aim to sell his ancestral home at Khidirpur, which, according to one of Gore's previous letters, was under the threat of possession. However, he had an inner desire to write poems in his native language, Bengali. Jatindra Mohan Tagore was an eminent theatre enthusiast, art lover and a philanthropist of the 19th century. The present-day Rabindra Bharati University, then Jatindra Mohan Tagore's residence, was the place where Madhusudan was confronted with the challenge of bringing in blank verse into Bangla, his native language. রাজারা রত্নাবলী খানার ইংরেজিতে অনুবাদ করাতে চান সাহেব দর্শকদের সুবিধের জন্য। 500 টাকা পারিশ্রমিক দেবেন। আমাদের ইচ্ছে তুমি সেটার ভার নাও। Well, this is degrading. এখানে আবার ডিগ্রেডিং কোনখানটা? ডিগ্রেডিং নয়, স্কাল্পচার্স চিজেল দিয়ে উনুন খুঁড়তে চাও তোমরা? তোমাদের টেস্ট কি রকম বুঝি না। একটা বাজে নাটকের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করছো। বাংলায় ভালো নাটক কই? Shall I write a drama for you? তুমি পারবে? আমি পারবো না? বলো কি? শুধু ড্রামা নয়, বাংলায় আমি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সও লিখব। ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে না লিখলে বাংলা নাটকের উন্নতি হতে পারে না। কৃত্তিবাস না কে যেন বলেছিল জলে ভাসে শিলা, তোমার কল্পনা দেখছি তার চেয়েও বেশি। তোমার কি মনে হয় বাংলা ভাষায় ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা অসম্ভব? মনে করি বাংলা ভাষায় ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি আনা অসম্ভব। আসলে প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বতন্ত্র ভঙ্গি আছে। বাংলা ভাষায় সব ধরনের ভঙ্গি ফোটানো সম্ভব। তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ বাংলা ভাষা
সংস্কৃতের দুহিতা। দুহিতাটি কিন্তু বড়ই জীর্ণ শীর্ণ। কাম অন, বেট। বাংলায় যদি আমি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লিখে দিতে পারি, কি দেবে তুমি? যদি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে ভালো কবিতা লিখে দিতে পারো, তবে সে কবিতা ছাপাবার সমস্ত ভার আমার। ডান। দেশি ভাষায় উপদেশ মন ন জুয়ায়, নিজ দেশ ত্যাজি কেন বিদেশে না যায়। দেশি ভাষায় উপদেশ মন ন জুয়ায়, নিজ দেশ ত্যাজি কেন বিদেশে না যায়। It was in 1861 that he reached the heights of his poetic achievements and gained huge recognition through the publication of his epic, Meghnad Bhat Kabya. It was written in Amritakshar Chanda and was a radical reinterpretation of Ramayana. Since the dawn of his rational wisdom, Madhusudan challenged the ideological stature of Lord Rama. কিন্তু তুমি যাই বলো মা, তোমাদের শ্রী রামচন্দ্র অতি অপদার্থ লোক ছিলেন। কোনো শ্রদ্ধা নেই তার প্রতি আমার। ছি, ও কথা বলতে নেই বাবা। শ্রী রামচন্দ্র ভগবানের অবতার, এ দেশের আদর্শ। ইংরেজি বই পড়ে এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি? এতে আর ইংরেজি বাংলা কি আছে? ইংরেজি না পড়লেও রামকে আমি খুব বড় মনে করতে পারতাম না। মেঘনাদ বধ কাব্য মাইকেল লিখেছিলেন তো সাহিত্য হিসেবে, তিনি তো নাটক হিসেবে লেখেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে গিরিশ ঘোষ সেই মেঘনাদ বধ কাব্য অবলম্বনে একটা নিজের মতো করে একটা স্ক্রিপ্ট করেন। আর মেঘনাদ বধ কাব্য খুব কঠিন একটা রচনা, মানে এত চরিত্র, এত রকমের ঘটনা, সবটা দেখাতে গেলে সে নাটক আর কি একদিনে শেষ হবে না, সে চলতেই থাকে। গিরিশ ঘোষের মেঘনাদ বধ কাব্য মঞ্চ সফল নাটক হিসেবে মঞ্চ সফল হয়নি। যারা রামায়ণ রচনা করেছেন, তারা যেভাবে রাম এবং লক্ষ্মণকে শুভ শক্তির উদ্ভাবক হিসেবে ভেবে এসছেন এবং রাক্ষসকুল, সেই পুরাণটা থেকেই কিন্তু, সেই গল্পের অংশটা থেকেই কিন্তু মেঘনাদ সেই সোর্স বের করে এনেছেন। মানে এখানে তো উনি এমন কিছু লেখেননি যা রামায়ণে নেই, কিন্তু সেন্স অফ মানে হিরোইজম কিংবা সেন্স অফ লয়ালিটি ইন দ্য ওয়ার, সেটা তো দেখাচ্ছেন উনি মেঘনাদের সপক্ষে। The 2010 film Ravan was also scripted on the same lines. It questioned the moral status of the godly Rama and asserted on the relevance of this question in the contemporary world, thus validating what the Meghnad Bhat Kabya had said ages back. Hey Preetha, Calcutta the Living City te Michael Madhusudan Duttor kotha ki pelam dekh. Today Biren Mondal sits making violins on the ground floor and points up to the room where Michael Madhusudan Duttor lived while writing most of his best known works, including the Meghnad Bhat Kabya. এটা কোথাকার কথা বলা হচ্ছে? মাতা পিতা মোহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি, দেশি ভাষা উপদেশ মনোহিত অতি, দেশি ভাষা দাদা একটু শুনুন, এখানে আগে একটা পুরনো বাড়ি ছিল, নিচে ভায়োলিনের দোকান ছিল। ওখানে না মানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওনার বই লিখেছিলেন, মেঘনাদ কাব্য বলে একটা বই, বলতে পারবেন? আবার জিজ্ঞেস করি নাকি? এই দু তিনটে বাড়ি ওটা হচ্ছে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম সমাজ বলে, ওইখানে সব আসতেন, এটাই শোনা কথা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তারপর রবি ঠাকুরের বাবা, এখানে উপরে আমাদের বসে আলোচনা হতো, বই লেখা হতো। এখন ওটা ভাঙা বাড়ি, ভাঙা বাড়ি অনেক পুরনো। দেশি ভাষা উপদেশ মনোহিত অতি, দেশি ভাষা উপদেশ মনোহিত অতি, যে সবে বঙ্গেতে জন্মি। This is the building where Michael Madhusudan Dutt, with the help of other eminent experts,
had written the Meghnad Vod Kabya. In the same neighborhood as Jorashako, this building awaits recognition and attention. অন্যায় সমরে পড়ি অসুরারি রিপু রাক্ষস কুল ভরসা পরুষ বচনে কহিলা লক্ষণে সুরে বীর কুল গ্লানি সুমিত্রা নন্দন তুই শত ধিক তোরে রাবণ নন্দন আমি না ডরি সমনে কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি পামর এ চির দুঃখ রহিল রে মনে দৈত্য কুল দম ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে মরিতে কি তোর হাতে কি পাপে বিধাতা দিলেন এ তাপ দাসে বুঝিব কেমনে আর কি কহিব তোরে এ বারতা যবে পাইবেন রক্ষনাথ কে রক্ষিবে তোরে নরাধম জলধি রতল সলিলে ডুবিস যদিও তুই পশিবে সে দেশে রাজ রোষ বারো বাগ্নি রাশি সম তেজে দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে সে রোষ কাননে যদি পশিস কুমতি নারীবে রজনী মূঢ় আবরিতে তোরে দানব মানব দেব কার সাধ্য হেন ত্রাণিবে সৌমিত্রী তোরে রাবণ রুষিলে কেবায়ে কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে কলঙ্কি এতেক কহি বিষাদে সুমতি মাতৃপিতৃ পাদপদ্ম সরিলা অন্তিমে অধীর হইলা বীর ভাবি প্রমিলারে চিরানন্দ লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা অনর্গল বহি হায় আর ত্রিল মহিরে একটা হেরিটেজ সাইট হওয়া উচিত তাহলে সেটারও এরকম একটা নোংরা অবস্থা করে রেখেছে আমরা কখন থেকে খুঁজছি আধা লোকেরা জানেই না যে এটা ওই বাড়িটা যেখানে মাইকেল মধুসূদনের সবচেয়ে পপুলার একটা বই লিখেছে। On 9th June 1862, he went to Europe to earn more money and to fulfill his greatest childhood dream to go to the land of England. Here, his poetic career almost came to an end, and a man who preferred to have the utmost luxuries in life was thrown in bitter poverty and humility. 1862 সালে তিনি লন্ডনে যান 1863-তে তিনি ফ্রান্সে চলে যান ভার্সাইয়ে এবং ভার্সাইয়ে যে বাড়িটাতে উনি থাকতেন সেখানে একটা ইংরেজিতে ফলক লেখা হয় In memory of Michael Madhusudan Dutt, one of the greatest poets of Bengal, especially distinguished as an epic poet and as a first Bengali writer of blank verse. Born at Shagordari in the district of Joshore in 1827 AD, died on the 29th June 1873 AD. This tomb is erected in the year 1888 by his grateful and admiring countrymen. যখন ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন তখন সেই সময় তার প্রচণ্ড দারিদ্র দশা দেনা করে ফিরে এসেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকে সাহায্য করেছেন ফিরে আসার জন্যে ঈশ্বরচন্দ্রেরও তখন অবস্থা খুবই খারাপ কিন্তু তবুও তিনি সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে কলকাতা ফিরিয়ে এনেছেন কিন্তু থাকার জায়গার অভাব সেই সময় তিনি উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন যে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। On our way to the Jaikrishna library in Uttarpara, I was consumed by the ecstasy of being where Madhusudan had spent considerable time creating literature and debating over it. But I was confronted with stark oblivion. Apart from an etched marble, a photograph of the maestro, I couldn't see anything that marked his presence. Machines had replaced memories, and all that was to be seen were old, new, rejected equipments that found refuge in these rooms. A cabinet with utensils used by the poet was on display. If the walls could speak, they would have testified the presence of the maestro, but a shiny coat of oblivion forced their testimonial to exile. মহির পদে মহানিদ্রাবৃত দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন যশোরে সাগর দাঁড়ে কবতাক্ষ তীরে জন্মভূমি জন্মদাতা দত্ত মহামতি রাজনারায়ণ নামে জননী জাহ্নবী। From 1867 to 1870, he practiced as a barrister in the High Court, for which he had received a degree from Grace Inn Institute, but he was not satisfied with it. মধুসূদনের জীবন তো অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী 49 বছর তার জীবন
তার মধ্যে 7 কি 6 বছর 6 থেকে 7 বছর তিনি এই সাহিত্য সাধনা করেছেন, তার সৃষ্টি ওই সময়তে, এবং সেই সময়তেই তিনি মেঘনাদ বধ কাব্য লিখেছেন, এবং তিনি যে সমস্ত অন্যান্য যে সমস্ত বীরাঙ্গনা কাব্য ইত্যাদি লিখেছেন, এবং তিনি তার যে নাটক শর্মিষ্ঠা কিংবা মায়াকানন, অথবা তিনি যে রত্নাবলী ইংরেজিতে করেছেন সেইটি, কিংবা তার একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে ঘো ইত্যাদি সেই সময় রচিত হয়েছে। মধুসূদন বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কারণ তিনি সেই সময় ছিলেন আধুনিক, এবং তার আগে পর্যন্ত যেভাবে বাংলা ভাষার চর্চা হচ্ছিল, যে ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছিল, তার রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি নতুনভাবে সৃষ্টি করলেন। এই জন্যই মধুসূদন আজও স্মরণীয়, আজও প্রাসঙ্গিক। Madhusudan could never become another Milton. He fought, suffered, sought and returned. A life of many hues. Michael was never satisfied, not even at his deathbed. I'm not sure about anything, Gaur. আমার মনে শান্তি নেই ভাই গোর। আমার জানিস কি কি করলে শান্তি পাওয়া যায়? রাত্রে ঘুম হয় না আমার। These rascals have treated me shabbily. বিলেত নিয়ে যাবে আশা দিয়েছিল, but now they are very cold about it. But go to England I must. খ্রিস্টান হয়ে লাভ হয়েছে বল? লাভ হয়নি যে তা নয়। I have come across eminent scholars. I'm learning Greek, Sanskrit, Latin. কিন্তু মনে শান্তি নেই, রাত্রে ঘুম নেই আমার। ভাষানের বাজনা শুনে সেদিন আমার চোখে জল এসে গেছিল ভাই। আবার হিন্দু হওয়া যায় না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না। That's a degrading process. ওসব কথা ভেবে এখন আর কি লাভ? A maverick poet, a rebel, an impulsive writer who drew no line between sentiments and principles, Michael Madhusudan sought to carve his dreams and shape his aspirations, and in the process let go of his nights of peaceful slumber. A grieved mother, broken marriage, anguished father, Michael had seen it all, but the failures of life couldn't consume his artistic excellence. From Captive Lady to Meghnad Bhatt Kabbo, Madhusudan had come out of his times and gifted mankind literature to boast of. দাঁড়াও পথিক বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ট ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে। জননীর কোলে শিশুলভ হয়ে যে মতি বিরাম, মহির পদে মহানিদ্রাবৃত দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন। যশোরে সাগরদারি, কবতাক্ষ তীরে জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী। যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয়ে না জানি। শুনেছি নাম, চিনবো কি করে? আর দেখি না তো চিনবো কি করে? জেনারেল নলেজে জিরো। কিন্তু বাংলায় পড়েছি, অনেক কবিতা পড়েছি, সনেট ছোটবেলায় পড়েছিলাম। দাঁড়াও পথিক বর, নামটা মনে পড়ছে না। আমি বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্ট এবং মধুসূদন দত্তের অনেক কবিতা পড়েছি এবং জানি মেঘনাদ বধ কাব্য, এগুলো তো জানে সবাই। ইনফ্যাক্ট আমরা রোলিং অ্যাকশন। তবে ওখানে একটা খুব সুন্দর ফ্রেম আসছে, এগুলোর মধ্যে দিয়ে ওরা
Malik Bazaar symmetry. Look around. Look around. এখানে খাওয়া বারণ না? Sure. Nobody is helping me. Lord woman. Listen, আমার ক্যামেরা পার্সন কোনো কাজের না। এই জীবনেও সত্যি কথার ধার কাছে দিয়েও যায়।